إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، حياكم الله جميعا بهذه الوجوه المشرقة النادرة المتودئة. نسأل الله أن تبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المقام المبارك على طاعته على غير أرحام تجمع بيننا ولا أموال نتعاطاها، أن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته وفي دار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، أتحدث إليكم اليوم في هذه الجمعة المباركة عن حرمة الأشهر الحرم. إن من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن جعل لهم مواسم للخيرات وأوقاتا للطاعات، ومن النفحات الإلهية والأوقات الفاضلة الأشهر الحرم، ليزداد بذلك المسلمون في طاعاتهم وليكونوا من الفائزين في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومعنى قوله تعالى إن عدة الشهور أي عدد الشهور السنة. ومعنى قوله تعالى عند الله أي في حكم الله القدري والقضائي وفي شرع الله رب العالمين. ومعنى قوله تعالى يوم خلق السماوات والأرض يعني من أول يوم خلق السماوات 7 والأراضين 7، ومن يوم أجرى الله سبحانه وتعالى الليل والنهار. ومعنى قوله تعالى 12 شهرا هذه الشهور المعروفة، ألا وهي محرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الآخرة
ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. ومعنى قوله تعالى منها 4 حرم شهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. ويؤكد ذلك الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم النحر فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم ألا وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجب مضر نسبة إلى قبيلة مضر التي كانت تعظم شهر رجب من سائر قبائل العرب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سائلا الأصحاب أي يوم هذا؟ فسكت الصحابة وقال الراوي يعني أبي بكر حتى سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال النبي أليس يوم النحر؟ فقالت الصحابة بلى يا رسول الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أي شهر هذا؟ فقال الأصحاب الله ورسوله أعلم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن الصحابة أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال أليس ذا الحجة؟ فقال الصحابة بلى يا رسول الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أي بلدة هذه؟ فقال الأصحاب الله ورسوله أعلم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن الصحابة أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال أليست ببلدة الحرام؟ فقال الصحابة بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا. Alhamdulillah, toute la louange et la gloire appartient à Allah. Nous le louons, nous le glorifions, nous demandons son aide, nous implorons son pardon. Nous nous réfugions auprès de lui contre le mal de nos âmes et contre les méfaits de nos actions. Celui qu'Allah guide, nul d'autre ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, personne d'autre ne peut le guider. J'atteste, et nous attestons tous qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, l'unique sans égal ni associé, et que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah ainsi que son serviteur. Que la paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa pieuse et sainte famille, sur ses fidèles et vertueux compagnons et sur quiconque le suivra sur cette voie salutaire jusqu'au jour du jugement dernier. Ensuite, serviteur d'Allah, je vous exhorte ainsi que ma modeste personne à la crainte d'Allah. Dieu le Très-Haut nous dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah de la meilleure des craintes et ne mourrez qu'en état de la pleine soumission. Serviteur d'Allah, vous êtes honorés dans la maison d'Allah. Vous êtes honorés avec ces visages resplendissants, brillants de la lumière de l'ablution. Le messager d'Allah, il nous dit: quiconque parmi les musulmans fait ses ablutions correctement et part à la mosquée le soir ou le matin à la recherche de l'agrément d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala construira pour lui une demeure dans le paradis.
Nous demandons à Allah qu'il nous compte parmi eux. Serviteurs d'Allah, notre sermon d'aujourd'hui va se dérouler autour de la sacralité des 4 mois sacrés de l'année. Dieu le Très-Haut nous dit, le nombre des mois de l'année depuis la création des cieux et la terre est de 12 mois dans la prescription d'Allah. Sur ces 12 mois, il y a 4 mois qui sont sacrés. Et ces 4 mois, le messager d'Allah, il nous les a précisés dans le hadith en nous disant, il y a Dhul Qa'da, c'est-à-dire le mois dont nous sommes. Et il y a Dhul Hijjah, le mois qui va suivre ce mois. Il y a également Al-Muharram, le mois qui viendra aussi après le mois de Dhul Hijjah. Ces 3 mois sont collés et il y a un mois qui est séparé. Il s'agit ici du mois de Rajab. Le mois de Rajab qui arrive avant le mois de Sha'ban, qui va aussi intervenir avant le mois de Ramadan. Alors au cours de ces mois, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux humains. Allah s'adresse à ses créatures. Allah s'adresse à ses serviteurs de ne pas faire du tort à leur propre personne, de s'éloigner plus de la désobéissance d'Allah, car ces mois sont sacrés et celui qui bafoue la sacralité d'un lieu d'Allah ou d'un temps d'Allah, il a plus de châtiments, plus de punitions que celui qui a commis un péché en dehors du moment sacré ou en dehors du lieu sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteurs d'Allah, ces 4 mois sacrés, les savants ont fait le classement et ils ont dit le mois de Muharram est le premier mois dans la sacralité et le mois de Dhul Hijjah arrive en deuxième position. Le mois de Dhul Qa'da que nous sommes arrive en deuxième position. Ce qui revient à dire que dans l'année, le meilleur mois c'est le mois de Ramadan, suivi du mois de Muharram, que le messager a appelé par Shahrullah. Et le 3e mois plus sacré de l'année, c'est le mois de Dhul Qa'da que nous sommes. Et après, nous aurons dans le classement le mois de Dhul Hijjah, le dernier mois de ces 4 mois, c'est le mois de Rajab. Lorsque nous arrivons dans ces périodes, le musulman doit se ressaisir, savoir que le péché commis au cours de ces moments sacrés est plus grave. Le péché qu'on commet au cours de ces moments sacrés ont plus de châtiments auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le musulman doit se méfier, doit s'éloigner de toute forme de péché. Chers frères en islam, parmi ces péchés, d'ailleurs, parmi les péchés capitaux que nous appelons par les péchés majeurs, il y a aujourd'hui la fornication ou l'adultère qui est presque légalisé par les hommes. Les hommes, les non-musulmans, y compris les musulmans. La fornication aujourd'hui n'égale à rien. Alors que la fornication, toute personne digne n'accepte pas qu'on puisse la faire à sa propre mère ou à sa propre sœur. Il y a un homme qui s'était présenté devant le messager d'Allah. Il a dit au messager d'Allah, toutes les règles de la religion de l'islam me conviennent, excepté le zina. Peux-tu me permettre au moins de m'autoriser le zina, la fornication? Je peux faire le rapport intime avec une autre femme que ma femme. Le messager d'Allah était entouré de compagnons. Ils se sont étonnés comment quelqu'un peut agir de cette sorte-là devant le messager d'Allah. Permets-moi de faire le zina. Et le messager d'Allah, il est calmé. Il s'est adressé à ce jeune en lui disant, peux-tu accepter, tu seras satisfait qu'on puisse pratiquer de la fornication ou l'adultère à ta mère? Le jeune a dit non. Le messager d'Allah lui a encore posé la question, tu acceptes qu'on puisse faire le zina avec ta propre fille? Il dit non au messager d'Allah. Il dit mais à ta soeur? Il dit non. Mais à ta tante maternelle? Le jeune dit vraiment ça ne peut pas se faire avec mon accord. Et ta tante maternelle ainsi que paternelle? Le jeune ne faisait que dire non. Le messager d'Allah a dit, celui que tu vas faire la fornication, celle que tu feras la fornication avec elle, représente ici la mère d'une personne, la sœur d'une personne, la tante d'une personne, la fille d'une personne. Et le jeune, après sa séparation avec le messager d'Allah, il n'a jamais détesté un crime plus grave que la fornication. Il a connu le danger de ces crimes. Alors, chers frères en islam, l'adultère ou la fornication a encouru la colère d'Allah.
ça attire la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'adultère ou la fornication expose la communauté aux dangers qui viendront de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. La fornication instaure les maladies inconnues dans la société. La fornication, ça amène la pauvreté, ça provoque la pauvreté. Et la fornication également cause les châtiments de la tombe. Celui qui cherche une femme en dehors de la femme qu'il a épousée, s'il ne se répand pas, ça peut être la cause pour qu'il puisse subir le châtiment de la tombe. Et le messager d'Allah, lorsqu'il allait dans son ascension et qu'il est revenu, il nous a dit qu'il a visité l'enfer. Il a senti une mauvaise odeur, c'est comme l'odeur des toilettes. Il a posé la question à Jibril alayhi salam. Mais cette mauvaise odeur vient d'où? Jibril alayhi salam a dit, ici là on est en train de châtier les fornicateurs. Ceux qui ont fait les rapports intimes avec des autres femmes qui n'ont pas marié. Et l'odeur là vient des sexes de ces femmes, des sexes de ces hommes. Ce sont leurs sexes qui sont en train de dégager ces mauvaises odeurs. Serviteurs d'Allah, ceux qui sont en train de loger, d'héberger chez eux les femmes qui n'ont pas marié, est-ce qu'ils pensent que la mort arrive subitement? Allah subhanahu wa ta'ala a donné une leçon à la communauté musulmane de cette ville, précisément, et de tout le Congo, qui devait quand même conseiller tous les musulmans à ne pas oser faire la fornication. Quelques années avant, chacun de nous a su un homme qui s'était marié légalement avec sa femme. La femme a quitté le pays, elle arrive ici. Il était avec sa femme dans la maison, dans la nuit des noces. La nuit même qui est meilleure que toutes les nuits. Il est avec sa femme, la nouvelle mariée est là, le nouveau mari est là, la nuit tombe. Et le lendemain matin, on est parti sortir les deux cadavres dans leur chambre. Les deux sont morts ensemble. C'est vrai qu'il a été dit, ça a été causé par ceci ou cela. Mais imaginez-vous un instant. Si l'homme là était avec une femme qui n'avait pas marié et qu'il mourait comme ça, qu'est-ce qu'il allait dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Si la femme là était avec un homme qui n'était pas son mari et qu'elle mourait dans cette condition, quel devait être le sort de la femme devant Allah? Alors que la façon dont tu meurs, c'est comme ça que tu seras ressuscité vivant devant Allah subhanahu wa ta'ala. La fornication aujourd'hui est devenue presque légalisée dans nos sociétés. Ça se fait dans les hôtels, ça se fait dans les rues, ça se fait dehors, ça se fait dans les maisons, ça se fait même dans les voitures. Chers frères en islam, et tu vois le musulman qui fréquente la mosquée, il a une femme à la maison avec laquelle il a un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Il ne pense pas à la marier. Toi tu as une garantie auprès d'Allah. Le jour dont tu vas mourir, et c'est peu qu'aujourd'hui tu te couches, demain matin, on vient trouver que tu es mort. Qu'est-ce que tu diras à Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de s'éloigner de tout péché, plus dans les moments sacrés. Et nous sommes dans un moment sacré. Ça va durer 3 mois. Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram. Et après, il y a un autre mois qui est séparé de ces 3. Le musulman doit s'écarter des péchés du 1er au 31. Il doit s'écarter des péchés 24 heures sur 24 heures, mais surtout dans la période de la sacralité. Chers frères en islam, et parmi ces crimes ou ces péchés dont les musulmans ont légalisé, il y a également la consommation du vin, la boisson alcoolisée. Ce péché-là est considéré étant la mère des péchés. Celui qui boit, il peut tuer. Celui qui boit, il peut faire l'adultère. Celui qui boit, il dit ce qu'il ne sait même pas. Il va là où il ne sait même pas. Alors le vin, Allah subhanahu wa ta'ala a formellement interdit dans le Saint-Coran. Et le messager d'Allah a mentionné 10 types de personnes pour dire que ceux-là sont maudits au sujet du vin. Celui qui va vendre, tu vois dans les grands restaurants de notre ville, tu arrives là, tu verras des tableaux. On a écrit Suratul Fatiha, Suratul Nas, Suratul Falaq, souvent même Ayat al-Kursi, mais à côté là, on est en train de vendre la bière. Tu sens déjà que le propriétaire du restaurant est un musulman. Mais là, c'est les boissons alcoolisées qui sont vendues dans son restaurant. Chers frères en islam, celui qui vend, celui qui rend le service à quelqu'un pour faire un péché, il a le même péché que celui qui va commettre.
Tu vends la boisson, c'est comme tu es en train de consommer également. Tu transportes, c'est la même chose. Tu fabriques, c'est la même chose. Tu déplaces, c'est la même chose. Chers frères en islam, et parmi ces grands péchés, il y a également le Congo bête que nous avons beaucoup de fois évoqué ici. Paris foot, Paris direct, ces fléaux dont les jeunes aujourd'hui, c'est devenu leur travail, leur activité principale, c'est haram. Même ce qui se fait avec le téléphone, même les jeux de hasard que nous faisons avec le téléphone. Tu vas parier, cette équipe doit gagner, l'autre équipe ne va pas gagner, ce cheval-là sera le premier. Tu envoies les messages et sur ces messages-là, il y aura un gagnant et des perdants. Tant que ça te prend du crédit, c'est haram. Ça rentre dans le cadre des jeux de hasard. Ce que nous voyons également dans les rues, c'est la même chose. Les maisons qui ont été construites pour ça. Le musulman n'a pas le droit de donner sa maison à quelqu'un qui va la louer et mettre Congo bête. Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Tu donnes ta maison à une prostituée, tu as le même péché que la prostituée. Tu donnes ta maison à celui qui est en train de mettre le Congo bête, tu as le même péché que celui qui est en train de mettre. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.